ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ प्रसाद राजन मैं तू राजा कहिए भूमन मैं भूमा ठाकुर मैं ठकुराई तेरी कोमन सिर कोमा पिता मेरो बड़ो धनी अगम्मा उस्तत कवन करी जय करते पेख रह बिसम्मा पिता मेरो बड़ो धनी अगम्मा उस्तत कवन करी जय करते पेख रह बिसम्मा। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अपर अपार अजीम बख्शिश गुरपुरब दी पावन शाम असीं गुरु हजूर हाजिर हाँ। चौथे नानक धन गुरु रामदास महाराज उन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा जो एक कैलेंडर की तारीख के मुताबिक आउंदा आ। नानक प्रस्तरां बड़े हर्षो उल्लास के नाल जिथे जिथे भी वो गुरु के प्यार स्नेह नाल जुड़े ने वो अपनी अकीदत अदा करदे मना रहे ने। आप भी सत्संगी बने हो। सवेर तो ही गुरु दरबार विच इस रिलेटेड समागम चल रहा है। गुरबाणी कीर्तन लगातार एक प्रवाह बह रहा है। इस समा गुरु शब्द की व्याख्या का कथा का है। इस विच भी असी गुरु रामदास महाराज जी नूं याद करांगे। खास करके सत्ता ते बलवान डूम आखी जो रामकली की वार है जो अक्सर शब्द पढ़ते हैं। धन धन रामदास गुरु जिन सिरिया तिन्हें सवारिया पूरी हुई करामात आप सिरजनहार है धारिया। इस पौड़ी का सहारा माणद्या होया गुरु रामदास साहब दे पावन उन्हों दी आसीस उन्हों दी जीवन रिश्मा उन्हों का कुछ एहसास बनते समय करने का यतन होएगा। आओ मुझ खादिम नूं कुछ कहने दी इजाजत बख्शते हुए एक बार सब प्रेम फतेह बुलाउणी कह देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन्हें सवारिया। सिक्खी का आशा बड़ा क्लीयर है कि जिहड़ी उहदी एक क्रिएशन आ एक क्रिएटर तो बाहर नहीं गई। ये दोवें एको रूप ही है। करता आप ही अपनी सिरजना दे विच बैठ के हर चीज़ नूं सुरजीत कर रहा है। उहदी ओमनी प्रैजेंस जिहड़ी हस्ती है उहदे नाल ही सब जीवन चल रहा है। सब आभा मंडित हो रही है। फिर ये भी है आप देखोगे खुशबू किनू चंगी नहीं लगती। हू डजंट लाइक फ्रेगरेंस यू कैन नॉट फाइंड एनीबडी। हर बंदा कोई बंदा नहीं चाहता सड़हांद होए हमेशा चाहता खुशबू होए। बदबू नहीं कुछ बदबू कौन चाहेगा। जिहड़ी है फ्रेगरेंस खुशबू चंगी उमदा जिहड़ी स्मैल उस रूप दे विच। पर आप देखोगे कि जिन्हां चीज़ों तो खुशबू खिलरदी है जिन्हां चीज़ों तो महक आउंदी है वो चीज़ां धरती के हर खिते च नहीं पैदा होंदियां हर समय विच भी पैदा नहीं होंदियां। जे तुसीं देखो सब तो बड़ा खुशबू का सोर्स धरती के उत्ते की है चंदन। चंदन खास ही कुछ इहो जी पॉकेट्स ने जंगल ने जिथे वो पैदा होंदा है। उत्थे भी मदर नेचर दे उस ला दे मुताबिक हर समय हर सीजन च नहीं
ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸਰ ਆ, ਸ਼ੈਫਰੋਨ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਰੋਮਾ ਉਹਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰ ਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਚੋਣਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ, ਸਪੇਨ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰ ਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਫਰੋਨ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰਰਾ ਜ਼ਰਰਾ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕੁਝ ਰੂਪ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਸਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਾਦਰ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮਦਾ ਤੇ ਆਲਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਪਜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਰੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਪਟ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਲੈਵਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸਵਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੈਫਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੇਸਰ ਦਾ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰੂੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਟੌਪ ਸੋਇਲ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੜਹਾਂਦ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਬਦਬੂ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਮੈਨਿਊਰ, ਹੂ ਲਾਈਕਸ ਮੈਨਿਊਰ? ਨੋਬਡੀ। ਪਰ ਉਸੇ ਮੈਨਿਊਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਂਦ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨੂਪੀ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਚੂਨੀ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜੇਠਾ, ਜੇਠਾ ਮੀਨ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ, ਜ੍ਰੇਸ਼ਠ ਪੁੱਤਰ, ਵੱਡੀ ਔਲਾਦ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜੇਠੀ ਔਲਾਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ ਛੋਟੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੋਰਸਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਠਾ ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ, ਜੇਠਾ ਜੇਠਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇਠੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਾਮਕਰਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਨੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਨਾ ਆ, ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੇਮ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਬੇਬੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਸ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਸਤੇ ਪੇਪਰ ਪਰ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਭਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਚੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਡੈਡ ਲਾਈਨ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਆਹ ਲਾਸਟ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨਾਮ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤਸੱਵੁਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਆਪ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅਗਲੇ ਵੇਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂੰਖਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰੂਟਸ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਬਾਤ ਆਏਗੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਇਤਨਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਤਵਾਰੀਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਜੇ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆ, ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਖਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਂ ਆ ਨਾ ਪਿਤਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਬਚਪਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਪਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਜਣਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਰੇਸ਼ਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਲਰ ਬੇਸਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਰੇਸ ਬੇਸਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਰਡਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਜਸਟਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ। ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਵਈਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਤੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਲਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਅਮੂੜਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਲਿਟਰੇਟ ਲੈਵਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਾਤ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਲਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਰਿਕਰੂਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗਲ ਕਲੀਨਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਕੀਲ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਸਕਣ, ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਮਲੈਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੰਡਰ ਪਾਵਰਟੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਬਲੀਵ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਆਨਸਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ do you believe in Vaheguru or God? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ does it matter to you? ਕਹਿੰਦੇ yes, because if you believe in that God or ਰੱਬ ਜੀ or ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, I'm totally upset with that ਵਾਹਿਗੁਰੂ, that ਰੱਬ, where is that ਰੱਬ? I really want to ask so many questions to him. ਖੈਰ ਲੌਂਗ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੋਰਟ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਲਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਬਿਊਸਿਵ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਰਹੇ, ਸਭ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਸਮਝਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਅਪਸੈਟ ਵਿਦ ਇਟ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਗੋਡ? ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਐਵੇਂ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਰੱਬ? ਵਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਚੈਲੰਜਸ ਸੀਗੇ, ਬਚਪਨ ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਭੈੜਾ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਤੇ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨਿਊਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
कहता हाउ कैन यू से इट। मैं गुरु रामदास साहब की मिसाल दी। मैं क्या देख इतने चैलेंजेस ये सब चीज़ां, पर होया कि जो एक लैवल ते आए उत्थे जाके आप सिरजनहार है धारिया। सिरजनहार ने जी कह लो कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपना रूप वटा लिया। आप अकाल पुरख वाहिगुरू ਦੇ ਆ ਕੇ बैठ गया। क्यों? क्योंकि ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੂ ਮਿਰਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। मैं फिर बेनती करदा गुरु रामदास साहब का जीवन देखो। यस मिरेकल एग्जिस्ट्स। आ है जिन्हों क्या पूरी हुई करामात, कमाले करामात। मैं क्या एक्चुअली ना किसी ने उन्होंने बच्चों को ये इंपावरमेंट नहीं सिखाई। जे इत्थे किते गुरु का रोल आ जाता, जे हुण भी तू उत्थे जा रहा गुरु का सिख बन के तो इस तरीके नाल बलीवर बन के, मैं तेन दसदा तू कर सकना है, तू उन्होंने इंपावरमेंट दे सकना, दस सकना। उन्होंने जेडे होमलैस रह रहे ने उन्होंने वास्ते फोकस आ। फोकस की घर बनाना आ, अपने जीवन को चैनलाइज करनगे। एक लैवल ते आउणगे जिथे आप घर बनाउणगे, आप अगे वधणगे, तो फिर आप नहीं वधणगे कल्ले, होरनां लई प्रेरणा बनणगे, होरनां लई सब चीज़ां होणगीਆਂ। जे गुरु रामदास साहब के पूरे सिੱਖੀ कंट्रीब्यूशन को देखोगे ना तुसी, क्योंकि अज असी सिर्फ मैं एक स्टोरी टैलर तरह क्रैमराइज करके एक चीज़ नहीं बयान करना चाहता, पर एग्जैक्ट लैवल ते तुसी देखो गुरु रामदास साहब के समय दे विच कम्यूनिटी उस लैवल ते आई है। नहीं तो कई बार लोग हुंदा ही है, तुसी देखोगे कि पिछले समय दे विच पंजाब की फिजां दे विच बड़े डेरे बने, डेरेदार बने, बड़े इहो जिहियां उन्होंने मजमेकारियां कीतियां, बड़े इहो जे कपड़े इहो जे मतलब सब शामियां ने लाए, सब चीज़ां होईयां। लोगों ने कहा हाँ भाई ठीक है। कई बार लोग इस चीज़ को कंपेयर करते गुरु पातशाह दे नाल, भी शायद वो भी तो यही करते इस तरीके नाल। भाई गल ये है जिन्हां दा विजन ते मिशन क्लीयर है पहले दिन तो। गुरु नानक साहब सचियार होने लई तुरे, ओंकार उस वननेस उस करतारी रंग नूं मानना है ते समाजिक तौर पर मानना है। एक सैल्वेशन है, सब दी मुक्ति च अपनी मुक्ति है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਫਿਰ ਵਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਡੂਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗਾ ਨਗਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮੁਹਾਜ ਵਿੜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੱਟਣ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਤੇ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਡੂ ਸਮ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਡੂ ਸਮ ਸਿਮਰਨ, ਡੂ ਸਮ ਆਲ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ ਜੇ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਪ ਸਕੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ, ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਿਛਲੱਗ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਆ, ਇਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਾਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਧਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨੋ ਆਪੇ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਬਚਪਨ ਅਨਾਥ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਬਤ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਹੇਗਾ, ਲਬਰੇਜ਼ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਜੇਠਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਛੂ ਕੇ
ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਰਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਸ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਨਾ ਤੇ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਵੇ ਲੋਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਈਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਈ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਧਾਰਿਆ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਵੇ ਲੋਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਈਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਉਸ ਕੁਝ ਨਾ ਤੱਕਿਆ, ਝੋਲੀ ਪਕੜ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੰਦੀ ਸਾਂ ਪਰ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੰਦੀ ਕਹੋ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਸ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਤਾਂਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਸ ਨੇ ਗਲ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂਬਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਸ ਛੂ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਤੋਂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਗੀ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਚਪਨ ਐਸਾ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਰਬਤ ਗਰੀਬੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਵਲ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ ਆ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੀਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਸ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 31 ਰਾਗ ਮਿਲਣਗੇ, ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 19 ਰਾਗ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਰਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਚਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਉਚਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੇਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਫੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। 19 ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 19 ਤੋਂ 30 ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਸਿਆ? ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਸਲ ਕਰਤਾਰੀ ਜੋਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਚੂ ਵਰਸ਼ਿਪਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਪੂਜਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਚਰਿੱਤਰ ਪੂਜਾ ਦੇ 'ਚ। ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨੋ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਥਾਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਸ਼ਖਸ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਫੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਟਲ ਅਥਾ ਅਤੋਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ। ਸਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਡੂਮ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜਰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਸੈਲਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਲੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਗੈਰਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੇਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਦਲੇਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਟਲ ਅਥਾ ਅਤੋਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਜਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 7 ਮੰਥ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ। ਖੈਰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੁਲਹ ਕੁਲਸੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਗੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮੀਰ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰ ਦੇ 9 ਰਤਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਤਨ ਸੀਗਾ ਬੀਰਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਲੋਕੀ ਜੋਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਕ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਟ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਲੰਘਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਤਨਾ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਟਣ, ਮੰਡੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੱਤੇਦਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਆ, ਬੜੇ ਸੁਖਨੁਮਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕ ਜੀ ਰਹੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਓ ਹੋ ਆਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਬਾਤ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਜ, ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ, ਇੰਨਾ ਦਵੈਖ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਲੋਕ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਬੀਜ ਪਏ ਨੇ, ਬੀਜ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ 77 78 ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਬਰਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਕੱਲ ਬਦਲੀ ਨਾ ਅੱਜ ਬਦਲੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਬਰਬ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਨੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ CNN ਨੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ BBC ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ BBC, ਮੈਂ ਖੁਦ BBC ਦੇ ਬਲੌਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਰਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि भाई ये बिहार है और बिहार में आदमी की जात ही उसकी पहचान है। बंदे नूं जात नाल ही पछाणिया जांदा है।
ਜਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹੀ ਇਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਤ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਇਸ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਜਾਤ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਬ ਤੋੜ ਲਿਆਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਬਰਤਨਾਕ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਲੋ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾਇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਰਹੋ, ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ 30-40 ਸਾਲ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਲੇਬਰਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਤਰਦਾ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਗਡੰਡੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟਰੰਕ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟਰੰਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਗਡੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੂੰਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੰਕ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟਰੰਕ ਹੈ। ਖੈਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਡੀਓ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਟੰਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਲਗਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ, ਟਰੰਕ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਜਿਟ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਟਰਾਂਜਿਟ ਖੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਟ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨਾਲ ਜੈਲਸ। ਇਹ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਆ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਖੋਲਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਆਮਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਚੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਵਗਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਮਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਰੀ ਸਰਸਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਇੱਥੇ। ਨਿਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕਰ ਨਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ? ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਇੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੱਢੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਵਿਖਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 7+ ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਖਿੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਦੈਨ 2% ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੋਰ ਦੈਨ 22% ਹੈ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? 2% ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 22% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਡੇ ਕਰਾਊਡਡ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਵਾਏ ਗੁਰਬਤ, ਗਰੀਬੀ, ਮਾਫੀਆਗਿਰੀ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਲ ਫੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਮਚ, ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਭੇਦ ਤੋਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨਹੀਂ 24/7 ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ,
ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਗਰ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਬੀਰਬਲ ਵੇਖਦਾ ਅੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਸ ਨਗਰ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੁਛ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਵਟਾਲ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਦੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਸੂਲ ਦਿਓ, ਟੈਕਸ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਟੈਕਸ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਆਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇਗੇ। ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਟ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਉਗਰਾਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਘਿਓ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਟੇਢੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਪਰਤਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ, ਬੀਰਬਲ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚਾਹਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਸੂਲ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਉਗਰਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਸਵਾ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤ ਜਾਣੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਵਾਰੀਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤੇ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਰਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਣ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਾੜਤ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਕੂੜ ਦੀ ਸੱਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੋਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਦ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਡੂਮ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨਾ, ਅਟਲ ਅਥਾ ਅਤੁਲ ਤੂੰ ਤਿਰੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ, ਕਿਹਾ ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਐਨਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੇਖੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਤ ਹੈ, ਨਾਨੀ ਗਰੀਬਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਵੇਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਰਚਨਾ ਰਚਦੇ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹਿੱਲੇ ਹਰ ਵਸੀਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਸੰਕਲਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ, ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ, ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੌਲੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਟੋਕਰੀ ਢੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇਠਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਟੋਕਰੀ ਢੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁਜਾਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਿਣੀ ਆ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਤਨੀ ਕੀ ਇਲਤਜ਼ਾ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਚਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਠ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਆ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਸਮਝਦਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਠ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਕੰਠੇ 'ਚ ਹੀ ਵਸਾ ਸਕਣਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਕਰਨਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਰਸ ਕਰੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੰਠ 'ਚੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਠਿਆ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਚੰਗੇਰਾ ਪੁਰਖਿਆਂ, ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜੇਠਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਆ ਦਿਲ, ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂ। ਦੱਸ ਜੇਠਿਆ ਕੋਈ ਖਾਹਸ਼ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਕੁਝ, ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਰ ਫਿਰ ਹੱਸ ਪਏ, ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੇਠਿਆ ਅੱਜ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂ, ਦੱਸ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਾਹਸ਼ ਇੱਛਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ, ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਰਸੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੋਕਰੀ ਦੀ ਛਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦੀ ਛਾਂ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ ਬਸ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕੀਤੇ, ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇਠਿਆ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਤੂੰ ਛਤਰ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਛਤਰ ਦੀ ਛਾਂ ਪਏਗੀ। ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਸੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਡੂਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਵਾਜੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵਸਦਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਿਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।